introduction. Sir, Baburao will give you introduction. Good morning, madam. No, Good morning, madam. no, it is not necessary. It is not necessary. Introduction is already done by Siddhanagoda. Professor Siddhanagoda has done already introduction. And I think I will begin the lecture now. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Right. Are you able to see the slides? Okay, now? Not it, sir. You can share it, sir. You can share. Okay. Slide. First slide. This sir. Slide. Okay. Succession first. Yeah, it's okay. I think you are all able to see the slide also. Dr. M.P. Chandrika, Principal of S.C. Nandimat Law College. Ulkarni, Principal of BLD Law College. And Principal of Chikkodi Law College. Learned teaching faculty and my dear students. Askeri, the principal of Chikkodi Law College. So the topic given to me is bird's eye view of public international law. As I am not going to deal with any particular topic, I will give you a brief idea of entire syllabus. Just 1 minute, it is repeating here. It is for some disturbance. Just I will call them to correct it. Okay, now this no. This particular subject known as public international law, which is also known as in general international law. So usually this is called as international only. The word public is added to that because there is another international known as private international law. Private international law is not for your studies. What is prescribed for you is public international law. Public international law. Kannadadalli idakke. No, is it? Are you able to listen? Yes, sir. Listening, sir. Just a minute. Just a minute. It is repeating. ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್. Excuse me, sir. Reshma here.
Hello, sir. ಅದು Sir. What happened, Rishma? Ma'am, few students are waiting in the waiting room. We are admitting them. We are admitting them. Okay. ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಬಂದ. ಓಕೆ, ನಾವು the topic is bird's eye view of public international law, and I am not going in depth of a particular topic. I am giving you the bird's eye view of all the different chapters which are there in the syllabus. As regards the books to be referred and other things, they are already informed to you by the teachers. ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ರಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ? ಓಕೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ was coined for the first time by Jeremy Bentham during 1780. I think you know who is Jeremy Bentham. Jeremy Bentham was a teacher of Austin. Austin, who wrote a theory, his own area of law. In Austin ಹೇಳಿದ ಅವನ ಗುರು ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಾಮ್. ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇತ್ತು. And it was referred as law of nations. Even today some text writers use the word law of nations instead of using the word international law. And as regards the origin and development is concerned, when you look at the book written by Stark, he says this international law is 4 centuries old. 4 centuries old in the sense, he says European culture, Europeans have influenced the international law. There is a contribution by European countries for the development of international law, etc. But in our Rigveda, there is one shloka, ajeshtaso, akanishtaso, sambrataro, vaviduhi saubhagya.
meaning a Jyeshta so means nobody is superior, a Kanishta so means nobody is inferior, Sambrataro Vavidehi Saubhagya means all are brothers and all should struggle for the welfare of all. So the concept of equality, which was quoted long before the dawn of Christianity, and thereafter during 12th centuries, Sharanas, they did not just preach concept of equality, they practiced equality, which is considered as one of the important human right, important fundamental right, and concept which is considered as the basis of international law, as international itself is based on sovereign equality of all the states. And in ancient India, one king used to send his Raibhari to another king, and Bhishma did not fight with the Sikandi. Why he did not fight with Sikandi? Because he never treated him as a man. So these are the rules of war, that man should fight only with the man. Sending representatives to foreign countries. So now they are called as ambassadors or high commissioners. So these concepts of international were long there. They were when man could establish a state. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ ಆಗಿದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎನಿಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಎನಿಸೆಂಟ್ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ದೊಳಗೆ ಓಕೆ, ಎನಿಸೆಂಟ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಸೆಂಟ್ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಚೈನೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ. But modern international law as such, modern international law ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, whole world was influenced by European legal system. For example, we have in our country Indian Penal Code. We have in our country Indian Contract Act. These are the legislations which were made by the Indian British government. So British ruled from Australia to Canada. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಕೆನಡಾ ಮಟ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಚ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ could influence all the legal systems of the world, and international law is no exception to that. ಏನಾಯ್ತು, ಕೊಲನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೊಲಂಬಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ. Thereafter, Vasco da Gama discovered a route to India. ಆಮೇಲೆ colonization ಆಗಿದ್ರಿಂದ Europeans could rule the whole world. European culture ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂತು. European culture ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು it reflect to some extent European culture. That does not mean its roots are only Europe. You can trace the roots of international law in ancient Indian culture also. Now, as regards the definition of international ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ ಅಂತ. ಒಂದು ದೇಶದ ಕಾನೂನು, ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ. ಈ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರು. So basic object is to regulate the relations between the nations. ಅಂದರೆ ಇದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಏನೋ ಹಂಗೇನಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹಿತ ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತದವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಬಂತು. ಡ್ಯಾನ್ಜಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ನೊಳಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಿದ್ದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಆನಂತರ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ 21st ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದು ಅವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ which are either in the form of customary rules or in the form of treaty rules, which are applied to the states, which are applied to the international institutions, which are applied to the individuals, and which are sometimes applied to the non-state entities. ಈಗ PLO ಐತಿ, Palestinian Liberation Organization, it is a non-state entities. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಅಂತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಆಕ್ಟು, ಕೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ನು, ಇಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಮೊದಲಿದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಲ್ಸ್, ಈಗೇನಾಗ್ಯಾವ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೀಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ಸ್, ಟ್ರೀಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಮೊದಲು PCIJ ಇತ್ತು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಲಾ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಏನ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೂ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಲಾ. ಅದ್ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲಾ? ಹಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲಾ ವಾಸ್ ದಟ್ law is something which is laid down by sovereign, and if there is a breach of a law, ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಭೌಮನ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ಆಸ್ಟಿನ್. ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಬೆಂಥಾಮ್, ಹೋಬ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಆಸ್ಟಿನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಈಗ ಮೈನರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೈನರ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಯರ್ ಇಬ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದು, ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಅಪರಾಧಿಕ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸವರಿನ ಇದಿರಬೇಕು, ಸವರಿನಿಂದನೇ ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೇನಲ್ಲ. ಇವನ್ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಈಗ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಮೊದಲು ಕಸ್ಟಮ್ದಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ದಿಂದನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಓಪನ್ ಹಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ದಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, and it may be applied to the states, it may be applied to the individuals, and therefore international law is a true law. And practically speaking, practically also, person who argues before International Court of Justice, he treats international law as a true law only. And now, as regards the sources of international law are concerned, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಕಸ್ಟಮ್, ಟ್ರೀಟೀಸ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್, ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಲಾದೊಳಗೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಕೀಲರು ಇರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ
ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಶ್ರುತೀಸ್ ಸ್ಮೃತೀಸ್ ಅವು ಹಿಂದೂ ಲಾ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟ್ರೀಟೀಸ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾಯರ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ಗಿಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಯರ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆದರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫನ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವೆದರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಯೂಸೇಜ್ ಬೇರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ. ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನಕ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡನೊಳಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೂಢಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಾ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ವಿಮೆನ್ ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕೆಗೇನು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡು, ಹಾಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಾ, ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶ, ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಕತಿ? ಕಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಯೂಸೇಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯೂಸೇಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಸ್ಕೋಶಿಯಾ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸ್ನೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1863 ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ships moving on the high sea should carry a particular type of light. The object was to prevent collision high seas. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು 1863 ಒಳಗೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಂತಾರೆ, ಹಡಗು ಇಂಥ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಮೇರಿಕಾದವರು USA ಅಂಥದ್ದೇ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1864 ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ 32 ಅದರ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, 32 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅಂಥದ್ದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೋಶಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಪ್. ದಿಸ್ ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೈಟ್ಸ್, but those required lights were not carried by the Berkshire. Berkshire was American ship. Berkshire ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅಮೇರಿಕನ್ ಶಿಪ್. ಅದು ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಶಿಯಾ ಈ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಸ್ಕೋಶಿಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಪ್. ಕಲೂಷನ್ ಆತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತು, Berkshire sank. Owners of the Berkshire went to a court of law in USA. Matter came before Supreme Court of USA. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ USA ಮುಂದೆ ಬರ್ಕ್ಷೈರ್, ಅದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಡಗು, ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಕೋಶಿಯಾದವರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಪಘಾತ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಕೋಶಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 1863 ಹಿಂಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ನಾವು ಹಚ್ಚಿವಿ. ಮತ್ತು 1864 ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬರ್ಕ್ಷೈರ್ದವ್ರು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅವ್ರದೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ವಾದ. Supreme Court of America upheld the argument of the Scotia and came to the conclusion that it is a binding rule. ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುದೇನೈತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಅದೇನೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 1863 ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಇತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್. 1864 ಅದೇನಾಯ್ತು, ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಮೇರಿಕಾ ಮಾಡ್ತು, ಅವಾಗೂ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 32 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗೇನಾಯ್ತು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅದು ಯೂಸೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿಂದ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಂತೂ, ಅಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸೇಜ್. ಈಗ ಯೂಸೇಜ್ ಏನು, ಲೈಟ್ ಹಚ್ಬೇಕನ್ನೋದು. ಆ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಮೇರಿಕನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದರ್ 32 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿತು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿತೇನು ಇಲ್ಲ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಫರ್ಮ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಆ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಫರ್ಮ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಹಚ್ಚಬೇಕು, ನಾವು ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಾಗ ಕುಂತು ಬಿಡುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟೆಸ್ಟ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಯೂಸೇಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಹೌ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತತಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಲ್ ಐತಂತತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತತಿ, ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ 2 ಕೇಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹವಾನ ಅಂಡ್ ಲೋಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟಸ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನೊಳಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ದೇಶಗಳು, ಒಂದು ಏರಿಯನು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೇನೈತಿ, ಈಗ ಬ್ರಾಡರ್ ವ್ಯೂದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಜಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೇಸು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗ್ ಟ್ರಯಲ್ಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ದಾಗ ಏನು ಅವ್ರು ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಐತಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, non-state entities, international institutions are subjects of international law. And as regards relation between international law and state law, ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದ್ರೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತದೆ ಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾದೊಳಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕತಿ. ಆದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಅದು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟಿ ಒಳಗೇನೆ ಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಎರಡೇ ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಕತಿ, ಅದು ಟ್ರೀಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಾ. ಆನಂತರ ಈ ರಿಲೇಷನ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ, ದೇಶೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ದೇಶೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಿಲ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥಿಯರಿ, another allegation theory. According to transformation theory, international law cannot be applied directly by the municipal court. Allegation theory, international law can be directly applied. Yes. Okay.
ಬಾಲ್ಗುಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಲೋ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐತಿ, ವೆದರ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಚ್ತಾರ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಟ್ರೀಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐತೆ. ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಯಮಗಳು. ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂತಾರ ಅವರು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಐತಿ. ಆನಂತರ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐತಿ. ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟ್ರೀಟೀಸ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೇನು, ನಮ್ಮ ಹೊರಟೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1993. ಈ ಶಾಸನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾದ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ, ಬಟ್ ಟ್ರೀಟಿ ರೂಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ part of the law of the land. Treaty rules are not regarded law of the land. Practice differs as regards the treaty rules. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಬ್ದ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೇಷನ್ ಈ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಂಟಿವಿಡಿಯೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ 1939 ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರೂ ಸಾಯಬಾರ್ದಂತೇನು, ಹಂಗೇನಲ್ಲ. ಸೊ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಈಗ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯಂ ರಹವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅವು, ಒಂದನೇದ್ದು. ಎರಡನೇದ್ದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇದ್ದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಐತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದೊಳಗ ಈಗ ಏನಾದ್ರೊಳಗ ಅವ್ರದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದೊಳಗ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವು. ಸೊ ಅನಾರ್ಕಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಏನೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬರೀ ಟೆರಿಟರಿ ಇತ್ತು, ಜನರಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಅರ್ಹತೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೇನು, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈನ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾದೊಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ USA, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇವು ಸ್ಟೇಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಮೆರಿಕದೊಳಗೆ 50 ಬೇರೆ 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 ರಾಜ್ಯದವು, ಅವು ಯಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಡರೇಷನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಡರೇಷನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದೊಳಗೆ, ಇಂಡಿಯಾನಾ, ಮಿನಿಯಾಪೋಲಿಸ್, ಅವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ US, ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ನ ಕಳಿಸೋ ಶಕ್ತಿ,
ಟ್ರೀಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ, UNO ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಿ. ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ. ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇವನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟದ ರೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟದ ಡ್ಯೂಟಿ. ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಡ್ಯೂಟಿ ನಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಾವರೆಂಟಿ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಒಂದು ದೇಶದವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಐತಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸಬಾರದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಚಾನಲ್ that he should be extradited. For example, ವಿಜಯ ಮಲ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೈಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಆನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಅವ್ರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಐಚ್ಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಅಡಾಲ್ಫ್ ಐಚ್ಮನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಅನ್ಯಾಯಿ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದೊಳಗನೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಯಾರು ಉಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಎರಡು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಕಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಐಚ್ಮನ್ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಇವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡ. So Adolf Eichmann was war criminal of Second World War, follower of the Hitler, who had killed lakhs of Jews. ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ದವ್ರು ಇರೋರು ಜ್ಯೂಸ್. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಶ ಆತು. ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಶ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಐಚ್ಮನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಾಗ ಅದಾನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವೀಗ ವಿಜಯನ್ ಮಲ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ದವ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ್ನ ಅಬ್ಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮಾತಾರೆ. ಇವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ಯಾರಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಪ್ತವ್ರು, ಅವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದೇರ್ ಸಾವರೆಂಟಿ ಆನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಕಿತ್ತು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅಥವಾ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತಿದ್ರೆ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು? ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಬಾಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗೇನು ಇರ್ತದ್ರೆ ಅಡಿಬೇಕು ನಾವು. ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಇದು ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ. ಮೂರನೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಡ್ಯೂಟಿ ನಾಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಇನ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್, ನಾವು ವೆದರ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಪಾಳ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಇರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಇರಲಿ, ಬಡ ದೇಶ ಇರಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ನೇಬರ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೀವು ಹೆಂಗಾರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು.
ಈ ಒಂದು ಏಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಸ್ನೊಳಗೆ ಕೆನಡಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು, ಕೆನಡಾದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು? ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಸಮೀಪ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಊರು, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸತು ಮತ್ತು ಸೀಸ ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದೇನೋ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಒಂದು ನಾಕ್ಸಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ವಿಷಾನಿಲ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಾನಿಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಸ್ಯ ಹಾಳಾಗತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯಕತ್ತು, ರೋಗಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರು. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕೆನಡಾದವರು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೀವು ಹೆಂಗಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಾರದು. ನೀವು ನೆರೆಹೊರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆನಡಾ ಟು USA, therefore poisonous gas which you release from your factory enters the territory, enters the area of America. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಮಾನ್ಯತೆ. ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು? ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಇಷ್ಟದಾವ ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾವಂತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೇ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಈಗ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಉರಿತದೆ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ, ನೀರಿಷ್ಟೇ, ಭೂಮಿ ಇಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಕಾವು, ಕಡಿಮೆ ಆಕಾವು. ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು 1947ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಯ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹೊಡಿತಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಇತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಮರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಗೋವಾ 1961 ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಮರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿ, ಈಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಬೇರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ದಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎರಡು ಜರ್ಮನಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಒಂದಾದು. ಸೊ ಇದೇನಾಕತ್ತಂತ ರಷ್ಯಾ USSR ಅಂತಿತ್ತು, ಅದು USSR ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೇಶ ಅದು, ರಷ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ, ಅದು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ number of states may increase, or new state may come into existence, or new government may come into existence. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ UPA ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, NDA ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾನ್ಯತೆ ಯಾರು ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಿದ್ದ ದೇಶಗಳು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಹೊಸ ದೇಶದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್? ಡ್ಯೂಟಿ ಐತೇನೋ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇಡ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗಿವನ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, political decisions are camouflaged by legal principles. January, China, communist China came into existence in the year 1949. 1949 ಕ್ಕೆ ಬಂತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚೈನಾ. ಆದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚೈನಾಕ್ಕೆ USA ದವರು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ? 1 ಜನವರಿ 1979, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದು ಮೇದೊಳಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು 1948. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ USA ದವರು ಏನಾದರೂ ಅವಾಗ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗಿವನ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇಡ್, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, because giving recognition is a question of policy, and here you are going to study de facto recognition, de jure recognition, etc. In a state territorial sovereignty, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
Sovereignty ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Sovereignty means absolute power within the state, absolute and perpetual power within the state. ಅದು ಆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಸ್ವಾಧೀನತೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದೀರ್ಘಾನುಭವ, ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್, ಒಂದು ದೇಶದವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುದು, ಅಕ್ರೇಷನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸೀ ಒಳಗನೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ದೇಶದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೇನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ದ್ವೀಪ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ದ್ವೀಪ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಿಂತ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಿಂತ ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಸಿ ಎರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸಿ ಎರೋಜನ್, ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೂಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುದು, ಭೂಮಿ ಮುಳೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ರಾಮ ಸೇತು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೈತಂತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಗ ಇತ್ತು, ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ಮ್ಯಾಗ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಮುದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಳಗೋಗ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಅಕ್ರೇಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಿಂದ ಅದು ಉಲ್ಟಾನು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈ ಸೆನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿ ಒಂದು ದೇಶದವ್ರು ಮಾಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಲಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಲಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಹ್ಯೂಮನ್, ಕೊನೆಲಿ, ಅರ್ನಾಲ್ಡ್, 3 ಮಂದಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು. ಅವರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಇತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಅಮೇರಿಕಾದವರು. ಯೋಮನ್, ಅರ್ನಾಲ್ಡ್, ಕೊನೆಲಿ 3 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದೊಳಗಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜನರು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರಿಗೆ? ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮೇಯರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾಳ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಿತ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಅವೇನು ಮಾಡಿದ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅಮೇರಿಕಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೈತಿ, ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನವ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಕೊಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನನ್ನು ಕೊಂದ್ರು. ಯಾರು ಕೊಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವೇನು ಮೇಯರ್ ಅಳಿಸಿದ್ದ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೊ ಮಾಬ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ದೇ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ 3 ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್. ಈಗ ಅಮೇರಿಕದವರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಏನಂತತಿ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ರಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಯಾನ, ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವು ಇವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಯರ್. ಅದು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ against the law, even if the agents of the state have acted against the state is responsible. ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಟಾಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೈಕೇರಿಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ಗ ಗಾಡಿ ಹಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಚಂದ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ಅವ್ನು ಹಾಸ್ತಾನ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಲಿಂಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಡೆಲಿಂಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ ಏನು? ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದವ ಬರ್ತಾನ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿದೇಶದವ ಬಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದೇನು, ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. So when a person enters our territory, he is bound by our legal system, whether he knows the law or not. So ignorance of law is not excusable on a principle. It is applicable not only to Indians, but even to the foreigners. Moment when he steps on our territory, immediately law of this country becomes binding. This one country, all country, America, American law binding. So anta ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮೇಲೇನು, ಈಗ ಫಾರಿನರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ, ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉನ್ಮುಕ್ತಿ ಐತಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರಿ, ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಆನಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು, ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ವಿದೇಶಿ ಸೈನ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ಪರ್ಸನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಇಟ್ಲಿ ದೇಶದವರು ಕೇರಳದವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ರು, ಹೌದನಲ್ಲ? ಅವರು ಹೈಸೀಸ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿದ್ರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು? ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವ್ರೇನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಮೇರಿಕದೊಳಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಐತನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಇಂಡಿಯನ್. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೋಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಚೇಸಸ್ ಹಿಮ್. ಅವ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಅವ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಕೈತಿ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪರ್ಸನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ದ ಕ್ರೈಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಅದಾವೆ. ಆನಂತರ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆನಂತರ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಪೈರೇಟ್ಸ್, ಸಿ ಪೈರೇಟ್ಸ್, ಹೈಸೀಸ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಅಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ದೇಶದವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತೇನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ, ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಝೋನ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಆದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಬಹುತೇಕ ಬಾಕಿ ಯಾವ ಲಾಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. 1982 ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಅಂತ ಆತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 12 ಮೈಲ್ಸ್ ತನಕ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಝೋನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಒಳಗೆ ಓದ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಂಗಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾದೊಳಗೆ ಸಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸವರಂಟಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸವರಂಟಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸವರಂಟಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೊಸ ದೇಶ ಉದಯ ಆಯ್ತು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೊಸ ದೇಶ 1971. ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲು, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂಧನಕಾರಿ ಹಾಕವೇನು? ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ಬಂಧನಕಾರಿ ಹಾಕವೆ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂಧನಕಾರಿ. ಈಗ ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ 1947 ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ
independence bantala. As regards India was concerned, it was treated as internal change of sovereignty. As regards Pakistan was concerned, it was treated as external change of sovereignty. So India was a member of the United Nations even before 1947. 1947 ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು UN ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯರು. ನಮಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಬೈ ಬರ್ತ್. ಬರ್ತ್ದೊಳಗನೆ ಜಸ್ ಸೋಲಿ. ಜಸ್ ಸೋಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಜಸ್ ಸೋಲಿ. ಆರ್ ಜಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನಿಸ್. ಜಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಈ ದೇಶದವರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಬಂತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಂತು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ. ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಜಮಖಂಡಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಗೋಕಾಕ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕ್. Nationality is a legal relationship between sovereign state on the one hand, individual on the other hand. It is not an event which happens on a particular day. ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. It is a continuing link, continuing relationship. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಂಬಂಧ. ಎಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ. ಒಮ್ಮೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದನ್ನೋದು ನಾಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಹೌ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಬೈ ಬರ್ತ್, ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಹಾಕಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ನಿಂತ್ರ, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ಟೆರಿಟರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೊಸ ದೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯರ ಈ ಟೈಪ್. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಅನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಹೋದ, ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಚಾನಲ್, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್. ಅಸೈಲಮ್, ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲೈಲಾಮಾಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಎನ್ವೈಸ್. ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಎನ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್, ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ. ಅರ್ಹತೆ ಏನು, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯೋಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಒಪ್ಪಿವಂತ. It is known as persona grata, persona non grata. So all these things. What are the privileges? What are the immunities? Another, ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಮೇರಿಕ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾರು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೌನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಏನು, ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಏನು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿತೈತಿ. ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ. ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್
Lastly, United Nations organization. The United Nations organization came into existence in the year 1945. General Assembly, Security Council, Anantara International Court of Justice, Economic Social Council, Trusteeship Council, Secretariat, these are the organs. Illi powers and functions of the General Assembly, powers and functions of the Security Council important, and International Court of Justice. ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೇಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ WTO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವ ಲಾಯರ್ ಅದಾನೆ, ವಕೀಲ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ತಾನೇ ಹೊಲ್ಕೊಳುದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ತನಗೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ತಾನ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್. ಇವ ತಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಹೊಲ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವನೇ ಹೊಲ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀ ತಗೋ, ನಿನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಕೊಡು. ಸೊ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ becomes expert if it is expert in one thing. Let them give those things, give those products to the another country. Another country ಅವರು ತಾವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ತಗ್ಗಿರಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ WTO in a short. So you will learn all these things, and if there are any questions you can ask the questions. Yes. Dear participants, if you have any questions, you can ask now, or just put it in chat box. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು. Yes. Any questions? Sir, this is Kulkarni sir. Thank you so much sir. ಬಹಳ ಅಗದಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಗದಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 2004 ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. No question. Sir, there is one question from Shweta Sharda. Okay. Why we call state instead of country in international law? Country ಅನ್ಬೋದು, there is no restriction as such. You can use the word country. ಈಗ ನಾವು country ಅಂತಂದ್ರೆ it has other meanings also. He is from countryside ಅಂತೀವಿ, ಹೌದನಲ್ಲ. countryside ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೈಡ್, ಹಿಂಗ. ಸೊ you different certain terminologies are fixed in international. ಈಗ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನೊಳಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ರಿಟ್ ಹಾಕಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನೇನೋ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ನೇಷನ್. ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾನೇ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಷನ್ನು ಅನ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟು ಅನ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರಿನೂ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಈಸ್.
Hello, sir. Hello. There is one more question from public Ajit Sagar. How public international law is differed from private international law? He is asking difference between yes. public international and private international law, sir. ಇದನ್ನ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. He has agreed to supply the goods to a person who is there in United Kingdom. Money is to be paid in Russia. Money is to be paid in Russia, and goods are to be delivered in United Kingdom. Seller is from India, buyer is from United Kingdom. Now, which law is to be applied? Indian law apply ಮಾಡಬೇಕು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರಷ್ಯನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. So private international law, the ultimate question is which law is to be applied? Whether Indian law is to be applied, United Kingdom law is to be applied, or Canadian law is to be applied. Answer, you will get the answer. But ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೇರಿಕಾ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್, whereas private international law regulates the relations between individuals. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ಸ್, whereas private international ultimately are related to the individuals. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ. ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡೈಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಬರ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. Yes, next. Okay, sir. One more question from Raghuveer Singh. He is asking about Lotus case. Lotus. I have not explained it to you, but in the Lotus case, what happened was, Lotus was the ship of which country? Lotus was the ship of France. And Buzzcourt was the ship of Turkey. And both the captain of the Lotus and the captain of the Buzzcourt, both were negligent. And in the mid-ocean, accident took place. Buzzcourt was damaged seriously. Eradu vessels enadu, eradu ship, they came to Turkey. And the captain of the Lotus ship, France deshadu. Captain of the Lotus ship was arrested in Turkey. ಆಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಂದು ಏನು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನಿ ಕ್ರೈಮ್ ವಿದಿನ್ ಟರ್ಕಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್, ಆಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, PCI. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬಂತು, ಟರ್ಕಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಯಸ್, ಟರ್ಕಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, Lotus dashed against Turkish ship. Lotus dashed against Buzzcourt. Its effects were seen where? Its effects were seen on Buzzcourt. So France ಅವ್ರಿಗೂ jurisdiction ಐತಿ, ಟರ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೂ jurisdiction ಐತಿ. ಟರ್ಕಿ jurisdiction ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಟರ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ jurisdiction ಐತಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ. ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, French ship flying the flag of France. So exclusive jurisdiction of France ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ jurisdiction ಇರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೂಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಹೆಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ,
ಒಬ್ಬ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟೆರಿಟರಿ ಸಮೀಪ ನಿಂತು ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಳಗೆ ಬೋನ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಐತೋ, ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಐತೋ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಐತೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಐತಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೇನು ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೊಂದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಈ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೇನು ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಈಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ನಮಗಷ್ಟು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಿಂಗ next. Sir, next question from Muhammad Danish. Yes. His question is, if any person commit any crime in other countries, he is from India, can he punish under both countries? No. According to their law. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕ್ಯಾನ್ ಪನಿಷ್ ಹಿಮ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 38 ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ICC ಒಳಗ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ನಾಗರಿಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನಿನ ತತ್ವಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲೇನು? ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಪನಿಷ್ ಟ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದವರು ಇಟಲಿ ನಾವೇ ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರು? ನಾವು ಅವ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಹಂಗಾರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಮುಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಂಡವ್ರೆ ನಾವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇಬ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, sir. Next question is from Bharati. She is asking about veto power. Veto power is to whom? Veto power is to the 5 countries. Which are those 5 countries? Number 1, USA, United Kingdom, Russia, France, America, Russia, France, China. ಸೊ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 15 9 ವೋಟ್ಸ್ ಬೀಳಬೇಕು. ಆ 9 ವೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಕರಿಂಗ್ ವೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈಗ 15 ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸು, ರಷ್ಯಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಅದು ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್ ವಿಟೋ ಪವರ್. ಅದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವರೇ, ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಅವರೇನಂದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುವುದು ಬೇಡ. ದರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಗ್ ಪವರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಡ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಈಗ ಎಲ್ಲ 14 ದೇಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಂದೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ veto power. That veto power is only to the 5 permanent members of the Security Council. Okay, next. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Next question from Reshma Nagatana. She is asking about Savarkar case. His full name is Vinayak Damodar Savarkar. He was Indian freedom fighter, and he was arrested in United Kingdom on certain charges. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಷ್ಟೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ದಟ್ ಶಿಪ್ in which Savarkar was placed, it came via France.
ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ ಸಾವರ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಈ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬವ ಪೊಲೀಸ್ ಮನ್ ಒಬ್ಬವ ಅಪ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಡಗು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಡಗು ಬಂದೈತಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಡಗದೊಳಗೆ ಇವ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವ ಎದಕ್ಕೋ ಬಂದಾನ ಅಂತಕೊಂಡು ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Thereafter, ship left France and it came to India. Thereafter, France came to know that he was Savarkar. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದವ ಸಾವರ್ಕರ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವರ್ಕರ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ್ ಟೆರಿಟರಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಾವರ್ಕರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಸವರೆಂಟಿ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ತಾವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ನಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸವರೆಂಟಿ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದೇರ್ ಸವರೆಂಟಿ ಆನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್. ಅವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು. ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗೈತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಡಗಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ವಾಲಂಟರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್ ಸವರೆಂಟಿ ಆನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. Okay, sir. Next question from Manju. Yes. What are the laws applied by International Court of Justice to settle the disputes? What are the? Sir, 1 minute, sir. What are the laws applied by International Court of Justice to settle the disputes? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ICJ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ICJ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಹೆಂಗ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಒಳಗ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮ್. ಅದ್ರೊಳಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಐತೆ ನೋಡು, ಅದ್ರೊಳಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. These are the preferences they give. ಈ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 15 ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. 15 ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್. ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಟೆನ್ಸಿಯಸ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಿಸರಿ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಈ ಟೈಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಐತಿ. ಅಡ್ವಿಸರಿ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾರು, ಕಂಟೆನ್ಸಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ A ಸ್ಟೇಟು B ಸ್ಟೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಅವರು ICJ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ICJ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾರು ಒಪ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪುರ್ತಗಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ jurisdiction of the ICJ. Yes, next. Okay, sir. Next. Not have recognition. Yes. Sir, hello, sir. Hello. Hello, sir. Am I audible, sir? Yes. Please. Next question from Lakshmi Savadkar.
She is asking what happens when nation does not have recognition. ನೇಷನ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತವೆ. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾರೂ ದೇಶದವ್ರು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂತ ರಿಸಂಪ್ಷನ್ನೇ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೇಶದವಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ, ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ, ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಂಪ್ಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಗೆಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಜೋಹರ್. ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಜೋಹರ್ ಯಾರು? ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ ರಾಜ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಇರಾಕತ್ತಿದ್ದ, ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಿಗೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ ಲಗ್ನ ಹಾಕಿನಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಲಗ್ನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ. ಈಕೆ ಏನಂತ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಂಗಕ್ಕನೆ ಅವ ಟ್ರೀಟಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ದವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹಿಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ಈಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೇಸ್. ಸೊ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಉನ್ಮುಕ್ತಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಉನ್ಮುಕ್ತಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ, ನಾವು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ disabilities follow, and these disabilities are automatically removed if the recognition is given. Next. Okay, sir. Next question is from Krishna B. Kondekar. He is asking about extradition. Yes. Extradition, sir. Extradition means a person in state A commits a crime. He is a national of state A and he commits a crime in state A. Thereafter he goes to state B. B ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ದೇಶದವರು ಬಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಾವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ರೈಮಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ರೈಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೆಟಿ ಆಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಫೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ವಿಮಾನದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ನಮಗೂ ಖರ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಫೆನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಟ್ರೀಟಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊತ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಅಸೈಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, sir. Next question is from Raghuveer Singhe. He is asking about explain the privileges and immunities of diplomatic envoys.
ಬಹಳ Okay. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ sir. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಈಗ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅವನೇ ಅಂಬಾಸಿಡರ್, ಫಾರಿನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾನೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಡಕತ್ತ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಆತು, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಪರ್ಸನಲಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಬಂದು ಲಗ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು. ಅವ ಒಂದು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಅಪವಾದ ಅದಾವ. ಬಾಕಿ ಹೊತ್ತಿನ ಅವನಿಗೆ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಅವನ ನಾವು ಏನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಅವನ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವೇವ್ ಮಾಡಿವಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು immunity from the jurisdiction, but he is not immune from the liability. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ದೇಶ ನಾವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿವನು ಅನ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಬ್ಬ ಯಾರಿಗಾರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ತಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, sir. Next question is from Bharati. She is asking about expropriation of foreign private property answer. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬಾರದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ತಗೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ expropriation can be done. Expropriation of the foreigner's property can be done. Only thing is adequate compensation be done, and it should be done according to the rule, according to the law prevailing. Arbitrary madak hogbaaru. Yes, next. Okay, sir. Next question is from again from Reshma Nagatana. She is asking about most recent case of Kulbhushan Jadhav. About what? Yes, sir. Just brief facts, sir. Fact and decision. Kulbhushan. ಅದು ಬ್ರೀಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅವನ ನೆವಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೊಂದು ರೈಟ್ಸ್, ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಫೇರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಈಗ ಏನೈತಿ, ಒನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್. ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ನರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್. ಆ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚಾರಣೆ ಯೋಗ್ಯ. ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆದಾಗ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಆಗೈತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್.
Next. Okay, sir. I think questions are over, sir. Okay then. Okay. Okay, sir. Finally, lastly, I'm very thankful on behalf of all three colleges, sir. You have gave wonderful lecture. Lastly, I request Professor D.B. Solapure, sir, Principal of KLE's uh, Law College, Chikodi, to deliver vote of thanks. Over to D.B. Solapure, sir. Thank you, Gurvin Before sir. that, if you want me to speak on a particular topic, I have now spoken about all the topics. Instead, if you want me to speak on particular topic only, I will speak. I will deliver lecture on particular topic. Whenever I am free, I can come and deliver. There is no problem. Thank you. Thank you, Sure, sir. sir. Thank you so Sure, much. sir. We'll think positively on it, sir. Okay. Yes. Thank you, sir. Thank you, Gurvin sir. At the very outset, respected resource person of today's webinar, Professor V.R. Sirol, Dr. M.P. Chandrika Madam, Professor R.J. Kulkarni, faculty members, dear participants, and student friends. I deem it a pleasure to extend vote of thanks to the webinar on a bird eyes view on international law, which is jointly organized by BLDS Law College Jamkandi, SC Nandimat Law College Bagalkot, and KLE Societies Law College Chikkodi. I, on behalf of the principals, teaching faculty members, and students of all three colleges, and on my own behalf, would like to express deep sense of gratefulness to research person, Professor V.R. Shirol, Administrative Officer, BVV Sangha, Bagalkot, for accepting our invitation and consenting to be a research person for today's webinar. Sir, to be sure, your influential and educative talk on a bird eye view on public international law enlightens the listeners. The key takeaways from the topic are really fruitful to the participants studying international law. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I also take this opportunity to thank to Dr. M.P. Chandrika, Principal, SC Nandimat Law College, Bagalkot, for organizing the webinar for the benefit of the law students who are studying the international law. Thank you, ma'am. I generously thank Professor R.J. Kulkarni, Principal, BLDS Law College, Jamkandi, for his coordination and support. Thank you, sir. I also take this opportunity to thank Professor A.B. Siddhan Gaudar, Assistant Professor of Bagalkot Law College, for rendering welcome speech. Thank you, sir. I, with lot of respect, express my gratitude to Professor Sri Sharan Basava Gurvin for handsomely equating the webinar. Thank you, sir. I take this opportunity. Yes, I take this opportunity to thank Miss Nilambika Ankad for melodiously invoking the Almighty of God. Thank you, Nilambika. With earnest gratitude, I take this opportunity to thank all teaching and non-teaching faculty members for their active participation throughout the webinar. Last but not the least, I thank all the participants and most adorable students of all three law colleges for showing their attentiveness in the webinar with extreme dedication and commitment. Thank you, dear students. I once again take the opportunity to thank everyone who helped us directly and indirectly for making this webinar successful one. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your vote of thanks. Yes, sir. Finally, with the permission of resource person and principals of respected principals of all three law colleges and all participants, may I end this program, sir? Yes, sir. Proceed, sir. Proceed. Yes, sir. Thank Sir, you. Thank you so very much, sir. sir. Sure, sir. This is Chandrika. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome. Welcome.